نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر 5 صفات ربوبیت بیان ہوئی ہیں اور 5 ہی صفات عبدیت بیان ہوئی ہیں۔ جو صفات ربوبیت ہیں ان میں سے بالکل پہلی اور ابتدائی صفت جو ہے اس میں ذات اللہ ہے کہ حمد اللہ کی ہے۔ یہ جو تعریف ہے یہ اللہ کی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا و توصیف میں تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات میں قدرت کی بنی ہوئی ہر چیز اللہ کی ثنا و تعریف کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم میں سے ہر کوئی اس کی زبان کو نہیں جانتا۔ یعنی ہم انسان سب کی زبان کو، سب کے طرز کلام کو نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے ظاہری طور پر چند مخلوقات ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، پانی میں تیرنے والے جو آبی مخلوق ہے وہ ہیں، مچھلیاں ہیں، اور اس کے علاوہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں، زمین پہ چلنے والے جاندار انسان ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ باقی نباتات میں، جمادات میں، ساری مخلوقات میں قدرت کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے اور اللہ کی عبادت میں محو اور مصروف ہے۔ تو یہ جو حمد ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صفات ربوبیت میں جو دوسری صفت ہے، جو دوسری چیز ہے، یہ جو ربوبیت کی صفات ہیں ان میں سے دوسری صفت رب ہونا ہے کہ اللہ رب ہے، مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے ساری کائنات کا، ہر ایک کو روزی دینے والا، ہر ایک کو بڑھانے والا، ہر ایک کو اس کی ضروریات فراہم کرنے والا، یہ اللہ ہے۔ اللہ رب ہے سارے جہانوں کا، پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ اب تیسری جو صفت آ جاتی ہے وہ رحمان ہے کہ اللہ رحمان ہے، ماننے والوں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ رحمان ہے۔ دنیا میں اللہ پاک ہر ایک کے لیے اس کی رحمت ہے، سب کو وہ کھلاتا پلاتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس نے بنائی ہے اور اس کے لیے اس کی رحمت عام ہے دنیا میں۔ اب تیسری صفت آ جاتی ہے الرحیم۔ یہ جو الرحیم کی صفت ہے اللہ کی، یہ خاص ہے صرف ایمان والوں کے لیے، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ اب قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ رحمت خاص ہوگی، صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے وہ رحمت نہیں ہوگی۔ باقی مخلوقات جو ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ جس طرح جانور ہیں یا باقی چیزیں انہوں نے ختم ہو کر کے مٹ جانا ہے، تو انسان جو ہوں گے ان کے متعلق جزا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اگلی جو صفت آ جاتی ہے اللہ کی، وہ الرحیم کے بعد وہ صفت اللہ کی آ جاتی ہے کہ اللہ مالک ہے، مالک ہے سب کا، جیسے مالک یوم الدین کہ اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، اللہ مالک ہے حساب کتاب کے دن کا، جزا سزا کے دن کا، اللہ مالک ہے۔ اور اس کے بعد 5 صفات عبدیت بیان ہوتی ہیں۔ پہلی صفت بندے کی جو عبادات میں سے آ جاتی ہے عبادت۔ صفات عبدیت میں سے پہلی صفت کیا ہے جی؟ عبادت، کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے گا، اپنی بندگی کے اظہار اور پرچار کے بعد وہ آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بندہ بنانا ہوگا، سب سے پہلے اپنے سر کو رب کے سامنے جھکانا ہوگا، سب سے پہلے اپنے رب کی ثنا و تعریف توصیف کرنی ہوگی۔ تو صفات عبدیت میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ عبادت۔ اور پھر صفات عبدیت میں سے جو دوسری صفت آ جاتی ہے وہ صفت آ جاتی ہے استعانت، کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ عبدیت کے بعد عبادت کے بعد استعانت آ جاتی ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हमें सीधे रास्ते पे चला। अब तीसरी सिफ्त आ जाती है इस्तिकामत। इस्तिकामत में भी यही है, अल मुस्तकीम हमने मांगा कि या अल्लाह हमें हक पर कायम रख, या अल्लाह हमें हक पर मजबूत रख, या अल्लाह हमें हक पर कायम व दायम रख, हमें इस्तिकामत अता फरमा। अगली सिफ्त आ जाती है कि अपने रब के गज़ब से पनाह मांगना, अल्लाह के गुस्से से बचने की दुआ मांगना, और अल्लाह से इनामात और एजाज़ात मांगना। जैसे अनअमता अलैहिम में ये बात बयान हुई है, उसमें हमने नबियों का रास्ता अल्लाह से मांगा, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता मांगा। तो ये 5 सिफ़ात रबूबियत और 5 सिफ़ात अबदियत सूरह फातिहा में बयान हुई हैं। तो इनको सामने रखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सूरह फातिहा है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने किस अंदाज में और कितनी कितनी चीज़ों को हमारे लिए बयान कर दिया है। अब इन सिफ़ात को पैदा करने की ज़रूरत है। रब की 5 सिफ़ात तो हमारे सामने हैं कि अल्लाह की हम्द और तारीफ़ है, अल्लाह रब है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, और 5वीं सिफ़त क्या आ जाती है, अल्लाह मालिक है। अब उसके बाद हमने अपनी इबादत का इजहार करना है। जैसे नमाज में बंदा आ जाता है ना, वो दुश्मन के सामने हैंड्स अप हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जहाँ वो जोरावर नहीं होता, जहाँ वो मुकाबला नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। रब के सामने आ करके हाथ उठाने का मतलब तकबीर तहरीमा कहने का ये है कि ऐ अल्लाह मैंने सब कुछ अपने पीछे छोड़ दिया। या इसका दूसरा मतलब ये है कि ऐ अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, बस तेरे सामने आकर हाथ उठाता हूँ, तेरे सामने अपनी नियाजी जबीन झुकाता हूँ, तेरे सामने आकर के तुझसे कलाम करने लगा हूँ, तू मेरी मदद फरमा, मेरी रहनुमाई फरमा, या अल्लाह मुझे अपने इनामात और एजाज़ात अता फरमा, अपने गज़ब से मुझे बचा। ये कुछ हमने करना है कहाँ जी, नमाज शुरू करने के वक्त। तकबीर तहरीमा का मतलब यह है कि जो कुछ भी है सब कुछ हराम हो गया, मैंने ख़त्म कर दिया, खाना पीना ये सब कुछ हलाल था, अब मैं अपने रब के सामने आया हूँ। जिस वक्त तक मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए हलाल नहीं रही हैं, हराम हो गई हैं। और उसके बाद आदमी हाथ बांध करके अपने रब की तारीफ करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर उसके बाद रुकू में झुक करके और आजिज़ी का इजहार करता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहता है कि ए अल्लाह तू अजीम है, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई अजमत नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मेरी कोई शान और फजीलत नहीं है, मैं तो तेरा एक आजिज़ सा बंदा हूँ, तेरी वजह से, तेरी रहमत और तेरे फजल से जो कुछ है तो है, वगरना मैं बजाते खुद कुछ भी नहीं। फिर वहां से चलते चलते वही बंदा बंदगी के इजहार करते करते सजदे में चला जाता है, और ज़मीन पे अपनी पेशानी टेक करके, अपना माथा ज़मीन पे रख करके ये कहता है कि या रब्बुल आलमीन तू आला है, मैं अदना हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू सब कुछ है, सुबहान रब्बी अल्लाह। और फिर हर रुकन में मुंतकिल होते ही वो जो अल्लाहु अकबर कहता है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, या अल्लाह तेरे बराबर कोई नहीं है, तेरा हमसर कोई नहीं है, या अल्लाह तेरे बराबर का तेरा हमसर कोई भी नहीं है, तेरी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है, कोई हिस्सेदार नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी हम इबादत करें, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके सामने हम झुकें। तो फिर उसके बाद आगे चलते चलते आदमी अत्तहियात पढ़ करके, दुआएं पढ़ करके, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर सलाम फेर लेता है। तो बुनियादी बात यही है कि हमने सिफात रबूबियत को सामने रखते हुए सिफात अबदियत का इजहार करना है, ताकि अल्लाह की रहमतों का हमारे ऊपर हुजूर हो, रहमतों का ज़हूर हो, ताकि अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर छम छम बरसें। तो आज के सेशन में इतना ही है, इंशाअल्लाह आगे मज़ीद तफसीलात बयान की जाएंगी। इस सिलसिले से जुड़े रहें, और कोई सवाल पैदा हो तो वो सवाल पूछें, और उसके साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।